हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आज आमे गोटे मॉक टेस्ट क्लास करिबा। मु आपण मानको कहिथिली जे थियोरी एमसीक्यू सरीबा परे आमे मॉक टेस्ट मैराथन एंड महामाराथन करिबा। तो जेहेतु हमर सब पेडागोजी गुडिक थियोरी एंड एमसीक्यू सरी जाईची, तो आमे आज पाखरु मॉक टेस्ट क्लास स्टार्ट करिबा। तो ये जो मॉक टेस्ट क्लास मु करिबी सबु आपणकर थंबनेल ले मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 एमिति सबु थंबनेल ले मेंशन करि देबी एंड मॉक टेस्ट रो गोटिए प्लेलिस्ट मु बनै देबी। आपणकर मॉक टेस्ट मैराथन एंड महामाराथन को नै गोटिए प्लेलिस्ट मु बनै देबी जहा कि आपण माननकु इजी हबो प्रिपरेशन पई। तो फ्रेंड्स जो माने आज मो चैनल ले नुवा अछंती से माने जदी पूर्वरु होइथिबा हमर 2026 रो जो आपणकर एमसीक्यू एंड थियोरी क्लास गुडिको होइची, जदि से गुडिको देखिबा पई चाहंती सेमानक पई मु प्लेलिस्ट बनै रखिची। से माने से गुडिको इजीली देखि परिबे एंड जो विषय रो मु मॉक टेस्ट करिबी सेही विषय रो प्लेलिस्ट मु कमेंट रे पिन करि देबी। जो माने रिवीजन करिबा को चाहिबे से माने सेठु जाय रिवीजन करि परिबे। तो आज पाखरु आमर आरंभ करिबा जोटा को मु सबुठु इम्पोर्टेंट कहि थाए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो आमर फास्ट मॉक टेस्ट क्लास। तो मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 करी मु थंबनेल ले सब मेंशन करि देबी। तो आपणकर आज होची डिस्कशन करिबा आपणकर कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऊपर जहाँ आपण मानक पई मु थियोरी एंड एमसीक्यू आगुरु ऑलरेडी करि सारिची। तो आपण मानकु सबु क्वेश्चन रो आंसर मु आसी जिवो बोली भाबुची। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। वृद्धि व विकास रो केउ अवस्था को चाप व ताड़ना अवस्था बोली कहा जाय, जोटा आपणकर पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोली कहिथिले किए स्टानेल हॉल कहिथिले। लेखि नेबे फ्रेंड्स जो माने चैनल नुआ अछंती तो आपणकर क्वेश्चन आसे पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोली कहिथिले किए ना आपणकर स्टानेल हॉल कहिथिले। तो वृद्धि व विकास रो केउ अवस्था को स्टानेल हॉल चाप व ताड़नार अवस्था बोली कहिसंती। बाल्यावस्था, प्रांत बाल्यावस्था, कैशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपणकर कैशोरावस्था को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोली कहा जायची। तो एटा आपणकर 2013 फास्ट ओटीटी रे आसीथिला। तो आज जो मु 50 एबव आपणक पई एमसीक्यू रो मॉक टेस्ट आनीची सब गुडिक गुटी गुटी प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसीथिबा रिपीटेड क्वेश्चन। शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4टी पर्याय दे संगठित होइथाय। एहा उपरे किए परीक्षा करिथिले। ए जो शिशुर बौद्धिक विकास आपणकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट 4टी पर्याय दे संगठित होइथाय। किए कहिथिले? स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग, एरिक्सन। तो आपणकर एटा जो 4टी पर्याय दे गति करे बोली कहिथिले आपणकर जीन पियाजे एंड से 4टी पर्याय आपणकर कोन? संवेदी कारक, प्राक संकार्य धर्मी, स्थूल संकार्य धर्मी एंड विमूर्त संकार्य धर्मी। संवेदी कारक पर्यायटी पियाजेट को मतरे आपणकर जन्मरु 2 वर्ष। संवेदी कारक हेउची जन्मरु 2 वर्ष एंड प्राक संकार्य धर्मी होची आपणकर 2 रु 7 वर्ष एंड आपणकर स्थूल संकार्य धर्मी होची 7 वर्ष रु आपणकर 12 वर्ष। ए बयस सीमा प्राय एग्जाम रे आसे एंड आपणकर विमूर्त संकार्य धर्मी होची 12 वर्ष रु ऊर्ध्व। 12 वर्ष रु ऊर्ध्व। तो आपणकर ताले बौद्धिक विकास रो 4टी पर्याय पियाजेट देइथिले एंड तांकर से 4टी पर्याय रो नाम एंड बयस सीमा मध्य आपण एथिरे जानिबा को पाइले। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। निम्नस्थ उक्ति मानक मध्यरु केउटी विकास पई प्रयोज्य नुहे। मु तो आपनको सब बेले कहिछि नुहे टाइप रे क्वेश्चन देकी आपनको सब बेले कंफ्यूज करे। तो आपण माने प्रति क्वेश्चन को विविडली एंड पर्यंत तो निश्चय पढ़िबे।
ତ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ। ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ତାର ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ଦିନ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାର ମାତାର ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ଦିନ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିରିୟଡକୁ ପ୍ରି ନାଟାଲ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ଦିନ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିରିୟଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ପିଲାର ବିକାଶ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। ତ ଏହା ଏକ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଟା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଟା ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ। ମାନେ ଶରୀରର ଯେତେବେଳେ ମେଚୁରିଟି ଆସିଯାଏ, ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ କେବଳ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ। ଏଟା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଠିକ ଅଛି। ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ କାହିଁକି କହିଲା ନା ଗୋଟିଏ ବାଳିକାଟି 12 ବର୍ଷରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା 14 ବର୍ଷରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତ ବିକାଶ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ। ଏହା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ। କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ନା କେବଳ ପରିମାଣାତ୍ମକ କୌଣସିଠି ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ସେପାରେଟ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଦେଖି ନଥିବେ ଏଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ମତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଲେଖି କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ। ବୋଥ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଏଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ 2013 ସେକେଣ୍ଡ OTT ରେ ଆସିଥିଲା। କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତାର ଧାରଣା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କଥା ଆସିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରି କଥା ପଚାରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ, ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ନା ପିଲାଟି ତାର ଯେମିତି କଣ୍ଢେଇ ଥିବ କି ତାର ଯେମିତି ଖେଳନା ଥିବ, ବନ୍ଧୁ ଘରେ ହଉ କି ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ସେମିତି ଖେଳନା ଦେଖିଲେ ନିଜର ଭାବି ନବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ରଖେ। ସବୁ ନିଜର ବୋଲି କୁହେ। ତା ମା କୁ ଯଦି ତା ଭଉଣୀ କି ଭାଇ କି ଜଣେ ଧରିକି କହିବ ଇଏ ମୋ ମା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେଲିକି ଧରିକି କହିବ ଇଏ ମୋ ମା। ତ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ କିଛି ତାର। ତ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥାଏ କେତେବେଳେ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ଯାହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସି ଯାଇପାରେ ପିଆଜେଟଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବୟସ ସୀମା 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ହର୍ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ କହିଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 0 ରୁ 6, 6 to 12, 12 to 18 and 18 to 40। ତ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କଲି, ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ। 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ବୁଦ୍ଧି ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ।
ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ତ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଦ୍ୱାରା ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ବଟ୍ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢାଇବା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି? 2014ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟି ହଉଛି, ଯେତୋଟି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଥିଓରି MCQ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଭିଭିଡଲି ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛି, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ସର ଦବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ପାଖରେ କପି ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିକି ଆନ୍ସର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ କିଏ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାର୍କ ଦେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଲାଭ ହବ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ CDP ର ଏଇ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଲି ମାନେ ତାହେଲେ ମୋର ଏତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଏତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୋର କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 90 ଏଭବ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ ରହୁଛି ତ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଥିଓରିଟେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବା ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜକୁ ନିଜ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେଇବା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଦେଖିକି ଲେଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟି ହୁଏ, ଏହା ମାନସିକ ବିକାଶ, ସ୍ନାୟବିକ ପେଶୀୟ ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ଦେଖୁଛି ଏଣ୍ଡ ଲେଖୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାୟବିକ ଓ ପେଶୀୟ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କଣ? ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ, ସମାଜର ବିକାଶ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ, ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ। ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଅଛି? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା। ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବିକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ନା କି ବିକାଶ। ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ଦିନ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ। ପରିପକ୍ୱନ ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ମେଚୁରିଟି ଆସିଯାଏ ତାର ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି? ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ବା ଦୃଷ୍ଟି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି? ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ, ଯୋଉ ପିଲାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଥାଏ ତ ତାର ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ନା ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧା? ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ପିଲାଟିର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ରହିଛି ତ ଏହା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଗ୍ରସ୍ତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ କୋଉଠି ବି ହବନି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ, ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି?
ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ଭୁଲ ଅଛି, ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପରିପକ୍ୱନରେ ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତ ଘଟି ବିକାଶ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏ ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶ ପରିମାଣାତ୍ମକ ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଗୁଣାତ୍ମକ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ଶିଶୁର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ହାତର ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା, ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା, ପରିମାଣରେ ବଢିବା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢିବା କି ଗୋଟିଏ ପିଲାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀର ଉନ୍ନତି ହେବା ହେଉଛି ବିକାଶ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ବିକାଶ ସାରା ଜୀବନ ଘଟିଥାଏ, ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ନିମ୍ନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷା ବିକାଶର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଘଟେ? ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟେ, ଏହା କେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଘଟେ? ପ୍ରଥମେ ପିଲାର ହସ ଓ କାନ୍ଦ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଲା ପାଇଁ। ହସ ଓ କାନ୍ଦ ପରେ କଣ ହୁଏ ନା 2 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଆସେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ 2 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ପ୍ରଥମେ ହସ ଓ କାନ୍ଦ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିବ 2 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଏଠି ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟ କହିଦବ ନା 2 ଶବ୍ଦ ପରେ, ତାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ବୃଦ୍ଧି ହବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାପରେ ଯାଇକି ସିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି। ପ୍ରଥମେ ହସ କାନ୍ଦ, ଦେନ୍ 2 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର, ଦେନ୍ ତାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ତା ପାଖରେ ରହିଲେ, ଭୋକାବୁଲାରୀ ନଲେଜ ତାର ରହିଲେ ସେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିପାରିବ। କେଉଁ କ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ସାରା ଜୀବନ, ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲିମିଟେଡ ଏଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କହିଛି ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବ। ତ ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? 2012ରେ ଆସିଥିଲା। ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ। ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେଲେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ତାର ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଠିକ ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରୁହେନି। ତ ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବଟ୍ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଆପଣଙ୍କର 0 ରୁ 6, 2 to 6, 2 to 10, 0 to 2। ତ ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଲେଖିବେ ତ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ, ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା 10-12 ରୁ 13-14 ବର୍ଷ, କୈଶୋରାବସ୍ଥା 13-14 ରୁ 18 ବର୍ଷ, ଏଣ୍ଡ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ,
ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 40 ରୁ 60 ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 60 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ହର୍ଲକର ବୟସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଲକ ଯୋଉ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବୟସ ସୀମା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତା ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ। ତ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲେଖିନେବେ। ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହଉଛି ଆମର କୋଉଟା? 2 ରୁ 6। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହଉଛି 2 ରୁ 6। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆଦୌ ବି ଆଉ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ବି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ମାସେରୁ ଦିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଡେଲି ପଢନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଦିନ କମି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ୟା ପରେ ତ ଜୁନିୟର ଟିଚର ର ନୋଟିଫିକେସନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଓଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ଯାଇ ଜୁନିୟର ଟିଚର ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଦୌ ବି ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବେ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ମନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଡାଉଟ କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସମ୍ପରୀକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି। ପିଲାର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଜଣେ, 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ସମୟର ତାରତମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ହବ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେ ଥିଓରି କ୍ଲାସଟିକୁ ଥରେ ନେଇକି ପଢନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟକୁ ସୂଚଉଛି। 2013ରେ ଆସିଥିଲା ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ର ଥିଓରି। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିଶୁର ଯୋଉ ବିକାଶ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଆତ୍ମ ମାନେ ସବୁ ନିଜ ଆଡକୁ ସେ ଟାଣି ରଖେ। ସେ କଣ୍ଢେଇ ହଉ, ଖେଳନା ହଉ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିବ କହିବ ମୋର। ତ ଏହା ହେଉଛି ପିଆଜେଟଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ବା 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ବୟସ ସୀମାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? ଶିଶୁର କ୍ରୋଧକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଶିଶୁକୁ ପାଠ ପଢାରେ ଲଗେଇଲେ ତା କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କଣ ହବ? ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ରୋଧୀ ହେଇଯିବ। ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତା ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଶିଶୁର କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା 2015ରେ ଆସିଥିଲା। ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଓ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଏବଂ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ପ୍ରି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ? ଭୟ, ଆନନ୍ଦ, ଈର୍ଷା, ସ୍ନେହ। 20 ଆପଣଙ୍କର 2015 2015 ଆପଣଙ୍କର OTT ରେ ଆସିଥିଲା। ତ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ? ଭୟ ହେଉଛି ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ। କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ମନୁଆ ଭାବ, ହଠାତ୍ କ୍ରନ୍ଦନ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ। ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି, ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ମୁଁ। ତ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ମନୁଆ ଭାବ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନୁଆ ଭାବ, ହଠାତ୍ କ୍ରନ୍ଦନ, ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ ଏଇ ତିନୋଟି ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ। ବଟ୍ ସହିଷ୍ଣୁତା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ହଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତା। କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି? ପରିବେଶ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱନ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱନ ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ତ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିପକ୍ୱନରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏଟା ସମ୍ପର୍କିତ, ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସହିତ ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ, ପରିପକ୍ୱନ ସହିତ ପିଲାର ଆବେଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ। ବଟ୍ ପରିବେଶ ସହିତ ପିଲାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶଟି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତା ବିକାଶ ପାଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରିରେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଏକ୍ସାମ ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ 2-3 ଥର ଦେଖିଲେଣି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ କେତେବେଳେ ପକେଇଦବ ପିଆଜେଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତ କେତେବେଳେ ପକେଇଦବ ବୟସ ସୀମା, ତ କେତେବେଳେ ପକେଇଦବ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଆପଣ କେବଳ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ଭାବିକି ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଳେଇବେନି। ଆପଣ ବୟସ ସୀମା ବି ମନେ ରଖିବେ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୋଲି, ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି ବି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତା ବିକାଶ ପାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଦବ ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାର ବିକାଶଟି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହୁଏ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ ତ କରିବେ। ତ ପିଲାର ଶିଶୁର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାର ବିକାଶଟି ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଟଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ, ବଟ୍ ଶାରୀରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ ଏଣ୍ଡ ବୟସ ସୀମା 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବିକାଶ 2016 OTT ରେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଶିଶୁର ବିକାଶଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ଦିନ ଠାରୁ, ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ଏକ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ? ଭୟ, ଉଦାସୀନତା, ଆନନ୍ଦ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତି, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ନେହ। ତ କୋଉଟା ହେଇଥାଏ? ଭୟ, କ୍ରୋଧ ଓ ସ୍ନେହ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଏଇ ମୌଳିକ ଆବେଗ ତିନୋଟିର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବିକାଶ ଧାରାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ବିକାଶ ଧାରାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟି
आद्य बाल्यावस्था, प्रांत बाल्यावस्था, प्राक कैशोरावस्था, कैशोरावस्था। तो जेहेतु आपणकर अष्टम श्रेणीर पिलाटी तो तार बयस सीमा केते हेइथिबो? तार बयस सीमा हेइथिबो 13 रु 14 वर्ष। तो आपणकर अष्टम श्रेणीर पिलाटी, अष्टम श्रेणीर पिलाटी तो आपणकर आद्य बाल्यावस्था एंड प्रांत बाल्यावस्था को आमे काटी दबा। प्राक कैशोरावस्था एंड कैशोरावस्था देखंतु आपणकर प्राक कैशोरावस्थाटी जाउची 10 12 रु 13 14 वर्ष पर्यंत। प्राक कैशोरावस्थाटी जाउची आपणकर 10 12 रु 13 14 पर्यंत। 10 12 रु 13 14 पर्यंत जाउची आपणकर प्राक कैशोरावस्था। एंड कैशोरावस्थाटी आपणकर जाउची 13 14 रु स्टार्ट होउची 13 14 रु 19 वर्ष पर्यंत। तो आपणकर कोन होउची एठी ना प्राक कैशोरावस्थार एंडिंग पॉइंट होउची 13 14 वर्ष एंड कैशोरावस्थार स्टार्टिंग पॉइंट होउची 13 14 वर्ष। तो सेथि पई आंसर आपणकर एठी दुईटी जाक जे जोटा लेखिले ठीक हबो। प्राक कैशोरावस्था हो कि कैशोरावस्था हो आपणकर जे जोटा लेखिले ठीक हबो। को अष्टम श्रेणी पिलाटी 13 वर्ष रे अष्टम श्रेणी पढुथबो तो किए 14 वर्ष रे अष्टम श्रेणी पढुथबो। तो बयसर तो तारतम्य देखा जाई थाए। तो सेथि पई आपणकर प्राक कैशोरावस्था एंड कैशोरावस्था दुईटी जाक ठीक हबो। नेक्स्ट देखिबा व्यक्तिगत तारतम्य दृष्टिरु निम्नोक्त केउटी उपयुक्त शिक्षादान व्यवस्था इंडिविजुअल डिफरेंस को लक्ष्य करिकी केउटी उपयुक्त शिक्षादान व्यवस्था प्रत्येक शिक्षार्थीर दक्षता और आवश्यकता आधारित शिक्षादान काहेकि कुआ गला फ्रेंड्स ना जेहेतु पिलांक भितरे व्यक्तिगत तारतम्य रहुची किए भल लेखि पारला बेले किए भल पढ़ी पारुची तो तांक भितरे व्यक्तिगत तारतम्य रहुथिबारु गोटिए श्रेणी रे दलगत शिक्षादान प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को गोटिए श्रेणी रे रखी शिक्षादान सबु पिलांक पई समान पाठ्यक्रम एगुडिक हबो नाही। प्रत्येक शिक्षार्थीर दक्षता और आवश्यकता को आधारित करी शिक्षादान करा जिवो जेहेतु समस्तंक मध्यरे व्यक्तिगत तारतम्य रहुची। परिपक्वन एक मनस्तात्विक प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया जैविक प्रक्रिया। तो परिपक्वन एक जैविक प्रक्रिया। पर्सनालिटी शब्दटी लाटिन रो केउ शब्द रु आसी अछि पर्सन पर्सनाल पर्सना पर्सनेल। तो पर्सनालिटी शब्दटी लाटिन शब्द आपणकर कोउथिरु आसीची पर्सना रु। तो मो लेखि नेबे फ्रेंड्स पर्सनाटी गोटिए लाटिन शब्द केउ उक्तिटी ठीक अछि देखिबा विकास वंशगत और परिवेश प्रभाव उपरे पर्यवेसित नुहे कहला नुहे कहूची तो नुहे माने एटा आपणकर भूल अछि विकास तो वंशगत और परिवेश उभय उपरे पर्यवेसित बट एटी पर्यवेसित नुहे कहला भूल अछि। विकास निर्दिष्ट दिगरे गति करे नाही विकास गोटे निर्दिष्ट दिगरे ही गति करि थाए। गोटे पिला प्रथमे ठिया हबो तापरे धरिके ठिया हबो तापरे चालिबो तापरे दौड़िबो तो एटा गोटे निर्दिष्ट दिगरे गति करे। गोटे पिलार शैशव अवस्था परे बाल्यावस्था बाल्यावस्था परे आपणकर कैशोरावस्था गोटे परे गोटे आसे ना कि शैशव अवस्था परे पिलार एकाथरे कैशोरावस्था आसे एमती हुएनी निर्दिष्ट दिगरे गति करे। प्रत्येक व्यक्तिर विकासर धारा स्वतंत्र प्रत्येक व्यक्तिर विकासर धाराटी स्वतंत्र तो एटा आपणकर ठीक अछि। विकासर केउ पर्याय रे शिशु कल्पना प्रिय है थाए शैशवावस्था आद्य बाल्यावस्था कैशोरावस्था परवर्ती बाल्यावस्था। शिशु कल्पना प्रिय हबो शिशु कल्पना प्रिय हुए आद्य बाल्यावस्था रे। बौद्धिक विकासर केउ पर्याय रे शिशुर आत्मकैंद्रिक विकास घटी थाए प्राक संकार्य धर्मी पर्याय 2017 रे मध्य आसीथिला प्राक संकार्य धर्मी पर्याय।
ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାର ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ବହୁତ ଦୃଢ ଥାଏ। ସେ ଦଳପତି ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ବଟ୍ ତାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାର ଦଳଗତ ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଶୈକ୍ଷିକ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଯୋଉ ରହିଛି, ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରନ୍ତି। ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆସେ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଥିଲା କଣ? ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଯୋଉଟା 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ଆସେ ପିଆଜେଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ କଣ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ କଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି। WK 1970ଙ୍କ ମତରେ ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା, ନୈତିକତା ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଛି, ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ସାଧାରଣତଃ ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା, ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଓ ବିବିଧତା, ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଆଦେଶ ମାନିବା, ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ WKଙ୍କ ମତରେ ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ସାଧାରଣତଃ ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା। କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର ପ୍ରାୟ 2021ରେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାରଟି ତା ଶରୀରର 1/4 ଅଂଶ, 1/8 ଅଂଶ, 1/5, 1/6। ତ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟି ତା ଶରୀରର 1/4 ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ? ତା ଶରୀର ତୁଳନାରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟି 1/6 ଅଂଶ, 6 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ବଟ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ବା ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ? 1/8 ଅଂଶ। ଶରୀରଟାକୁ ଟୋଟାଲ 8 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହଉଛି ତାର ମୁଣ୍ଡ। ତ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଲେଖିନେଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶିଶୁର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଶରୀରର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର ପ୍ରାୟ 1/4 ଅଂଶ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ 1/6 ଅଂଶ। ତ ଶିଶୁର ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ 1/4 ଅଂଶ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ 1/6 ଅଂଶ। ବଟ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ତା ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା, ମୁଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା, ମୁଣ୍ଡର ଆକାରର 1/8 ଅଂଶ। ତ ତାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାରଟି ତାର ଶରୀର ତୁଳନାରେ 1/8 ଅଂଶ। କେବେ? କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ 1/4, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ 1/6 ଏଣ୍ଡ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ 1/8। ଶରୀରର 8 ଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ହଉଛି ତାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର। ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ କଣ? ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଧାରଣାର ଅବତାରଣା। ଆବେଗ ହେଉଛି ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ତ ଦଳଗତ ମନୋଭାବଟି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ?
ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବୁଦ୍ଧି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ଏକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ। ଏକଥା କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସ୍କି। କେଉଁ ବୟସରେ ଶିଶୁ ନିଜର ସହପାଠୀ ଦଳରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? 11 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ। ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନକୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ତାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବହୁଗୁଣିତ ହଉଛି ତାର ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ଏଟା ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝଉଛି। ମାତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚେଇଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? 2021 ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଫ୍ରାଙ୍କ। କେଉଁଟି କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଭୟ ଓ ଲାଜ, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର, ଚଞ୍ଚଳତା, କଳ୍ପନା କରିବା। ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ CDP ର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି କରିଲେ। ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।